नमस्कार प्रणाम स्वागत है तमारू नवा विडियो में। मित्रों, आजनी कहानी खूब ज समझवालायक कहानी बनवानी छे, एटले तमने विनंती छे कि आ कहानी अंत सुधी ध्यानथी सांभळजो। अने हाँ मित्रों, तमे अमारो विडियो गुजरात के गुजरातनी बहार क्यांथी जोई रह्या छो ने ते कॉमेंट करी अने अवश्य जणावजो, कारण के तमारी सारी सारी एवी कॉमेंट वाँची अमने घणो प्रोत्साहन मळे छे। तो चालो शरू करी आजनी कहानी। मित्रों, निराली पोताना सासरियामां पोताना सासू ससरा पति अने बाळको साथे रहती हती। ए पोताना सुखी संसारमां खूब ज खुश हती, परंतु ज्यारे पण ए पोताना पियर विશે विचारती ने त्यारे दुखी थई जती, केम के निराली साथे पियरमां कंईक एवुं थयुं हतुं जेना कारणे हवे एणे एना पियरमां जवानुं बंध कर्युं हतुं। निरालीना पियरमां एना मम्मी पप्पा, बे भाई अने बे भाभी अने एना बाळको हता। निराली बंने भाईओ करता नानी हती। एक दिवस निराली पोते बेठी बेठी पोताना बाळपणना ए दिवसो याद करी अने विचारी रही हती के अमे बधा नाना हता त्यारे केवा आखो दिवस मारी दादी पासे बेसी अने वार्ता सांभळता अने बधा भाई बहन मळी अने तोफान करता अने मारी मम्मी अमारा उपर खाली देखावनो ज गुस्सो करती। एनाथी आखुं घर हर्युं भरतुं लागतुं अने मारा पप्पा तो हमेशा शांत रहता अथवा तो नानकड़ी कंपनीमां ए साधारण नौकरीथी पोतानुं घर केवी रीते चलाववुं ने एना विશે विचारता रहता। मारी मम्मी अने पप्पा बने कोण जाणे केवी रीते चूप रही पण एकबीजानी वातो सारी रीते समझी लेता। अमे क्यारेक एवी वस्तुनी मांग करी ए जे लाववानुं बजेट मारा पप्पा पासे न होय ने तो एवी रीते मारी मम्मी तरफ लाचार नजरोथी जोता, एटले मारी मम्मी खीजाया वगर ज अमने बीजी वातोए चढ़ावी अने वातने बदली नाखता। पप्पानी कंपनी अमारा घरथी 10 किलोमीटर ज दूर होवा छतां पण तेओ साइकल लई अने कामे जता, जेनाथी बसनुं भाडुं बचावी सके अने ए बचेला पैसाथी आवती वखते अमारा माटे कंई खावा पीवानो सामान लई सके। क्यारेक समोसा लावता तो क्यारेक मीठाई लावी तेओ हमेशा अमने खुशी देता। सौथी मोटो भाई तो फक्त काम चलावा कमाता हता। नाना भाई अने त्रीजी हूँ। मारा मम्मी पप्पानी बधी ज आशाओ मोटा भाई उपर हती, एटले एना बधाय शौक पूरा थता। एने मोघा कोचिंग क्लास भणावा माटे मोकलता अने एना माटे एने एक जूनी स्कूटी पण लई आपी हती। मोटा भाई पण मम्मी पप्पानी इच्छाओ पर खरा उतर्या अने MBA मां टॉप आव्या अने वात अलग हती के ए एटला आगळ वधता गया एटला ज मम्मीना दागीना ओछा थता गया। मम्मी हवे कान, गळा अने हाथना खोटा दागीना पण पहिरवा लागी। बस फक्त नाकमां एक सोनानो दाणो रह्यो हतो, परंतु भाईओने तो एनाथी कोई मतलब नहोतो। अने ज्यारे हूँ एवुं कहेती ने के मम्मी तमारा बधा ज दागीना क्यां गया छे, तो मारी मम्मी बनावटी मुस्कान साथे एवुं कहेती के मने खूब ज भारे लागता हता ने एटले कबाटमां संभाળી अने मूक्या छे। आटलो कह्या बाद हूँ बाद एने हसीने एवुं कहेती के अरे बेटा, मने पण फेशन करवानो अधिकार छे। त्यारे मम्मीनी आवी वातो हूँ साची मानी लेती। हवे मोटा भाईए मुंबईनी एक मोटी कंपनीमां नौकरी मळी गई हती ने एटले मारा मम्मी पप्पा अने घરના બધા જ લોકો खूब ज खुश हता। पप्पाए तो आडोश पाडोशमां मीठाईओ वेची हती, केम के आजे एना दीकराने नौकरी मळी हती। आजे एना चेहरा पर संतोषनी लागणी हती, जाणे हवे एनो बधो ज भार हळवो थई जवानो होय एवुं लागी रह्युं हतुं ने। त्यारबाद मोटा भाईने नवा कपड़ा, नवा बूट अने जरूरियातनो सामान लेवाना रूपिया पण पप्पाए आप्या हता। हवे तेओ टिकिट करावी अने मुंबई जवा रवाना थई गया। हवे मम्मी पप्पा पोताना सारा दिवसोना सपना जोवा लाग्या। एक राते हूँ पाणी पीवा उठी तो मैं मम्मी पप्पानी वातो सांभળી त्यारे मारी आँखोमां आंसू आवी गया। मारा पप्पा मम्मीने एवुं कही रह्या हता के ज्यारे आपणो मोटो दीकरो रूपिया मोकलशे ने त्यारे एक वॉशिंग मशीन लेवुं छे, केम के हवे तारी उमर थई गई छे अने तने कमरमां पण दुखावो थये छे, छतां पण तारे नीचे बेसी अने कपड़ा धोवा पड़े छे। त्यारे मम्मीए कह्युं के अरे ना, मारी वात रहेवा दो, परंतु सौथी पहेला तो बहारना लोको पासेथी जे पैसा उधार लीधा छे ने ए चूकवी दईशुं। त्यारबाद तमारी आँखों चेक करावी अने चश्मा कढावी लईशुं। मने खबर छे तमारी नजर खूब ज कमजोर थई गई छे। आ बधुं सांभળી अने हूँ पाणी पीधा वगर ज पाછી આવી गई। જ્યારે મોટો ભાઈનો પહેલો પગાર આવ્યો ને ત્યારે એમણે ફક્ત 5000 રૂપિયા મારા પપ્પાના એકાઉન્ટમાં મોકલી દીધા।
એટલે મારા પપ્પાએ એને પૂછ્યું કે બેટા તે આટલા રૂપિયા જ કેમ મોકલ્યા છે? ત્યારે મારો મોટો ભાઈ કહેવા લાગ્યો કે મારી ઓફિસમાં કામ કરવાવાળા મારા મિત્રોને પાર્ટી આપવાની છે અને મારી પોસ્ટ પ્રમાણે મારે બ્રાન્ડેડ કપડાં અને મોબાઈલ લેવાનો છે અને બીજા સારા ફ્લેટમાં રહેવા જવું છે, તેમજ મારે એક લેપટોપ પણ લેવાનું છે, કેમ કે હું એક મોટી કંપનીમાં કામ કરું છું, એટલે આ મહિને ખર્ચા વધુ હોવાથી રૂપિયા ઓછા મોકલ્યા છે. નાનો ભાઈ ગ્રેજ્યુએશનના છેલ્લા વર્ષમાં હતો અને હું 12મા ધોરણમાં હતી. 2 વર્ષ બાદ મારા પપ્પા રિટાયર થવાના હતા. મારા પપ્પાને મારા ભણતરની સાથે સાથે મારા વિવાહની પણ ચિંતા હતી. મારા પપ્પાને એવું લાગતું હતું કે મારી બધી ચિંતાઓનું સમાધાન મારા મોટાભાઈ દીકરા પાસેથી મળી જશે, પરંતુ એવું થયું નહીં. મોટાભાઈ તો દર મહિને ક્યારેક 2000 તો ક્યારેક 4000 રૂપિયા મોકલતા અને પોતાના ખર્ચા અને ચિંતાઓ બતાવી અને વધારે રૂપિયા મોકલવાનું ટાળતા હતા. મોટાભાઈને એની કંપનીના બોસની દીકરી સાથે પ્રેમ થયો હતો અને એમણે એની સાથે જ વિવાહ પણ કરવાની વાત ઘરે જણાવી દીધી હતી. એના બોસને પણ કંઈ વાંધો નહોતો. આખરે આટલો હોશિયાર જમાઈ મળે તો ક્યાંથી ના પાડે. ત્યારબાદ એના વિવાહ મુંબઈમાં એ જ છોકરી સાથે નક્કી કર્યા અને મોટાભાઈએ ઘરના બધા સભ્યો માટે ત્યાં જવાની ટિકિટ અને પહેરવા લાયક કપડાની વ્યવસ્થા પણ કરી. એટલે અમે બધા મુંબઈ પહોંચ્યા. ત્યારે દેખાવ કરવા હું ખાતર ભાભી અને એના પપ્પાને અમને મળવા આવ્યા, પરંતુ અમને હંમેશા એની પાછળ જ રાખ્યા. મારી મમ્મી પોતાના દીકરાના વિવાહ જોઈ અને ખૂબ જ ખુશ હતી, પરંતુ પપ્પા અંદરને અંદર ચિંતિત હતા, કેમ કે મારા પપ્પાને અંદાજ આવી ગયો હતો કે આ મોટા ઘરની દીકરી અમારા દીકરાને અમારાથી દૂર કરી નાખશે. લગ્ન બાદ તરત જ મોટા ભાઈ અને ભાભી 4 વર્ષ માટે બિઝનેસ કરવા અમેરિકા જતા રહ્યા. એટલે નાના ભાઈએ ઉદાસ થયેલા પપ્પાના ખંભા ઉપર હાથ રાખ્યો, જાણે એવું કહી રહ્યા હતા કે તમે ચિંતા ના કરો. હવે નાના ભાઈએ કોલેજની સાથે સાથે પાર્ટ ટાઈમ કામ કરવાનું પણ શરૂ કર્યું. પોતાના ઘરની સ્થિતિને જોઈ અને મારા પપ્પા એને થોડું ઘણું ખીજાયા પણ હતા અને નારાજગી વ્યક્ત કરી, પરંતુ દર વખતની જેમ મમ્મીએ વાત સંભાળી લીધી. મારા પપ્પાની નોકરી પૂરી થયા બાદ નાનો ભાઈ એની કંપનીમાં મેનેજર બની ગયો. હવે મારા વિવાહ પણ નાના ભાઈના એક મિત્ર ગૌરવ સાથે કરાવી દીધા. ત્યારે ગૌરવ રેલવેમાં નવા ભરતી થયા હતા અને આજે એમણે પોતાની મહેનતથી પ્રમોશન પણ મેળવી લીધું છે. નાના ભાઈના લગ્નમાં મોટા ભાભી આવ્યા નહીં, કેમ કે ત્યારે તેઓ મા બનવાના હતા. એટલે મજબૂરીમાં મોટા ભાઈ એકલા જ લગ્નમાં હાજરી આપવા માટે આવ્યા હતા. મમ્મી એવું વિચારી રહ્યા હતા કે મોટી વહુના પગલાં ક્યારે મારા આંગણામાં પડે. નાના ભાઈની પત્ની વ્યવહારમાં ખૂબ જ સારી હતી, બિલકુલ મારી મમ્મી જેવી જ હતી. ગૌરવની બદલી જ્યારે દિલ્હીમાં થઈ ત્યારે મેં મારા બધા જ દાગીના મારા મમ્મીના દરેક કબાટમાં રાખ્યા હતા. મેં એવું વિચાર્યું હતું કે ત્યાં સેટ થઈ અને જ્યારે નવું લોકર લઈશ ને ત્યારે મારા દાગીના ત્યાં લઈ જઈશ. ત્યારે મારા મમ્મીએ મારા દાગીના સંભાળી અને રાખી દીધા હતા અને ચાવી મારા પપ્પાને પણ આપી દીધી હતી. હવે નાની ભાભી વૈશાલી અને નાના ભાઈને પણ આ વાતની ખબર હતી, પરંતુ મારે દિલ્હીમાં સેટ થવાના ઘણા મહિના નીકળી ગયા હતા અને મારે પણ દાગીનાની ક્યારે જરૂરિયાત ન પડી, એટલે હું એ દાગીના લેવા પણ ન ગઈ. અચાનક જ એક દિવસ મારી મમ્મીનું અવસાન થઈ ગયું અને એ એમને એકલા છોડી અને જતા રહ્યા. ત્યારે પહેલીવાર મારા મોટા ભાભી અમારા ઘરે આવ્યા. મારી મમ્મીની અંતિમ વિધિ પૂરી થયા બાદ મારા પપ્પાએ મને બોલાવી અને ચાવી આપીને કહ્યું કે બેટા તારો સામાન લઈ લેજે. ત્યારે મારા પપ્પા પાસેથી ચાવી લીધી અને બીજા દિવસે અમારે નીકળી જવાનું પણ હતું. એટલે કપડાં પેક કરતી વખતે મને યાદ આવ્યું કે પપ્પાએ મને ચાવી આપી હતી. એટલે હું મમ્મીના રૂમમાં જઈ અને તિજોરી ખોલવા લાગી. ત્યારે મોટી ભાભી ત્યાં આવી ગયા અને એકદમ કડક અવાજમાં કહેવા લાગ્યા કે વાહ નણંદબા, મમ્મીને ગયા એને હજુ તો થોડા દિવસ જ થયા નથી ને તમે હાથ ચલાવવાનું શરૂ કરી દીધું. આ બધું શું છે? અમારી સાસુમાના બધા દાગીના તમે લઈ જવાની તૈયારી કરી રહ્યા છો? એક વાત કાન ખોલીને સાંભળી લો, તમને એ દાગીના ક્યારે નહીં મળે. સમસ્યા મોટી ભાભીની આવી વાતો સાંભળી અને હું સોનું પડી ગઈ. મેં એને કહ્યું કે નહીં ભાભી, તમે ખોટું સમજી રહ્યા છો. આ દાગીના તો મારા જ છે, મેં જ મારી મમ્મીને સાચવવા માટે આપ્યા હતા.
ત્યારે મારી મોટી ભાભી કહેવા લાગી કે નળનબા તમે જરાક તો શરમ કરો, ચોરી કરતા પકડાઈ ગયા એટલે ખોટું બોલવાનું ચાલુ કર્યું છે। મોટી ભાભી ગુસ્સામાં કહેવા લાગ્યા કે એક તો ચોરી કરો છો અને ઉપરથી કડક દેખાઈ રહ્યા છો। તમે મને શીખવાડવાની કોશિશ ના કરો, મને બધી જ ખબર પડે છે કે તમારા જેવા માણસોની વિચારધારા કેવી હોય છે। મોટી ભાભીને ગુસ્સો કરતા સાંભળી અને બધા રૂમની અંદર આવ્યા અને ત્યારે જ મોટી ભાભી ચીલાઈને કહેવા લાગી કે જુઓ, તમારી લાડકી બહેને પપ્પા સાથે મીઠી મીઠી વાતો કરી અને સાસુમાના બધા દાગીના લઈને જઈ રહી છે। ત્યારે નાની ભાભી બોલ્યા કે નહીં ભાભી, આ દાગીના તો નિરાલીબેનના છે। જ્યારે તેઓ દિલ્હી ગયા હતા ને ત્યારે મમ્મીને સાચવવા માટે આપતા ગયા હતા। સાસુમા પાસે તો ફક્ત નાનકડો દાણો જ હતો। ત્યારે મોટી ભાભીએ કહ્યું કે હા તો આની સાઈડમાં જ બોલીશ ને, કેમ કે થોડો ઘણો માલ તને પણ મળે, તમે બંને મળી અને આ બધું હડપવા માટે તૈયાર છો। આ સાંભળી મને ખૂબ જ ગુસ્સો આવ્યો અને હું ગુસ્સામાં બોલી ઉઠી કે બસ ભાભી, હવે વધારે નહીં બોલતા, તમે તો તમારી હદ પણ ભૂલી રહ્યા છો। તમે તો નાની ભાભીના પગની રહ બરાબર પણ નથી। એમણે તો અમને બધાને મમ્મીની જેમ જ સાચવ્યા છે। શું તમે આ બધું જાણો છો? હવે મોટા ભાઈને પણ ગુસ્સો આવી ગયો હતો અને એમણે મને કહ્યું કે નિરાલી, તને ખબર નથી પડતી કે મોટા સાથે કેવી રીતે વાત કરાય? તારી ભાભી સાથે તું આવી રીતે વાત કરી રહી છો? ચોરી કરતા પકડાઈ ગઈ છો તો ખોટું બોલીને ખુદને બચાવી રહી છો? મોટા ભાઈની વાત સાંભળી મારાથી સહન ન થયું અને મેં દૃઢતાથી મોટા ભાઈનો સામનો કર્યો। મારા પતિ ગૌરવ અને બાળકો સામે જ ઊભા હતા। એની સામે પિયરમાં મારું અપમાન થઈ જતું જોઈ અને હું કહેવા લાગી કે ભાઈ, તમે તો ન બોલો તોય સારું છે, કેમ કે મમ્મી પપ્પા પોતાના બાકીના બંને સંતાનનું ભવિષ્ય તમારા માટે કુરબાન કર્યું હતું। મમ્મીના એક દાગીના તમારા ભણતર માટે વેચવા ગયા હતા અને પપ્પા પણ કરજમાં ડૂબી ગયા અને તમે એટલા સ્વાર્થી નીકળ્યા કે તમે તો ફક્ત તમારું સુખ જોયું। મા બાપનું દુઃખ તમે ક્યારેય દેખાયું નહીં। મા બાપ તરફથી તો તમે મોઢું જ ફેરવી લીધું છે। ધિક્કાર છે તમારા જેવા દીકરાઓ પર। તમે અમારા માટે કંઈ ન કરો તો ઠીક છે, પરંતુ કમસે કમ તમારા જન્મદાતા માટે તો તમારે કંઈ કરવું જોઈએ ને। તમે એ નહીં ભૂલતા કે ઉપરવાળો બધું જોઈ રહ્યો છે અને એની લાકડીમાં અવાજ નથી હોતો। મોટાભાઈ, તમારે પણ એક દીકરો છે। હજી મારી વાત પૂરી થાય એ પહેલાં જ મોટાભાઈએ મારા ગાલ ઉપર એક થપ્પડ મારી દીધી। બીજી થપ્પડ પણ મારવાના હતા ત્યારે ગૌરવે એનો હાથ પકડી લીધો અને કહેવા લાગ્યા કે બસ, બહુ થઈ ગયું, ઘણું સહન કરી લીધું મેં। હવે એક શબ્દ પણ મારી પત્નીના વિરુદ્ધમાં નહીં બોલતા, નહીંતર હું ભૂલી જઈશ કે તમે મારા મોટા સાળા છો। ત્યારે મોટા ભાઈએ ગૌરવનો કોલર પકડી લીધો અને મારાથી મારા પતિનું અપમાન સહન ન થયું એટલે મેં મોટા ભાઈને જોરથી ધક્કો માર્યો। ત્યારે મારા પપ્પા બહાર આંગણામાં ઊભા જોઈ રહ્યા હતા બધું, પરંતુ એ બિલકુલ ચૂપ રહ્યા, જાણે બધી શુદ્ધ બુદ્ધ ખોઈ બેઠા હોય અને ભાનમાં જ ન હોય એવી રીતે ઊભા હતા અને ચૂપ રહેલા જોઈ મને ખૂબ જ ગુસ્સો આવ્યો। નાનો ભાઈ તો બહાર ગયો હતો, નહીંતર ભાઈનો દુશ્મન પણ બની જાત। ત્યારે મેં ગુસ્સામાં તિજોરી બંધ કરી દીધી અને ચાવી મારા પપ્પાના પગ પાસે ફેંકી દીધી અને બૂમ પાડીને બોલી કે નથી જોઈતું મારે કંઈ તમારું। મને એ મોટી ભાભીને આજથી હું આ ઘર સાથે મારા બધા સંબંધ તોડું છું। આજ પછી હું ક્યારે પાછી નહીં આવું। આજથી મારું કોઈ પિયર નથી રહ્યું। આટલું કહી અને હું મારા પતિ અને બાળકો સાથે પાછી મારા ઘરે આવી ગઈ। નાની ભાભીએ અમને રોકવાના ઘણા પ્રયાસ કર્યા, પરંતુ અમે રોકાયા નહીં। એ વાતને આજે 10 વર્ષ વીતી ગયા છે। મારા પપ્પાને જ્યારે ભાન આવ્યું હશે ત્યારે નાની ભાભી એને બધું જ કહ્યું હશે। એ દિવસથી ઘણીવાર એમણે મારી સાથે વાત કરવાની કોશિશ કરી, પરંતુ મેં ક્યારે પણ એની સાથે વાત નથી કરી। મને મારું અને મારા પતિનું અપમાન યાદ આવી જતું અને મારું મન ઘૃણાથી ભરાઈ જતું। નાના ભાઈ અને નાની ભાભીએ મને મનાવવા માટે દિલ્હી પણ આવ્યા હતા, પરંતુ હું માની નહીં। આજે અચાનક જ ભાભીનો ફોન આવ્યો એટલે મેં ઉપાડી લીધો અને ભાભી કહેવા લાગ્યા કે પપ્પાની તબિયત વધારે ખરાબ છે। આવું સાંભળી અને આજે ઘણા વર્ષો પછી હું મારા પિયર જઈ રહી હતી। મારા બાળકોની પરીક્ષા પણ ચાલુ હતી એટલે એ મારી સાથે નહોતા આવ્યા। નિરાલી ફાલતુ ઝંઝટમાં નહીં પડતી। આવું સંભાળીને મને ટ્રેનમાં બેસાડી અને ગૌરવ પાછા જતા રહ્યા। હું સવાર સુધીમાં પહોંચી ગઈ। એનો મતલબ એ હતો કે હું આખી રાત સૂતી નહોતી। થોડા સમય બાદ હું ઘરે પહોંચી અને ઘરે જઈને તરત જ મારા પપ્પાના રૂમમાં ગઈ અને જોયું તો પપ્પા ખૂબ જ કમજોર લાગી રહ્યા હતા।
એની આંખો અંદર જતી રહી હતી. વૃદ્ધ શરીર, ચહેરા ઉપર ઉદાસી અને માથે ચિંતાની લકીરો પણ દેખાઈ રહી હતી. ત્યારે હું જઈને એને ગળે લાગી ગઈ અને એની પાસે માફી પણ માગવા લાગી. ત્યારે હંમેશાની જેમ જ મારા પપ્પાએ મારા માથા ઉપર પ્રેમથી હાથ ફેરવ્યો. ત્યારે જ નાની ભાભી પાણી લઈને આવી ગયા અને બોલી કે નિરાલીબેન, પપ્પા તમને ખૂબ જ યાદ કરતા હતા એટલે મેં તમને તેડાવ્યા છે. ત્યારે મેં એવું કહ્યું કે હા ભાભી, એટલે તો હું આવી ગઈ છું. મારા પપ્પા મને જોઈ અને બધું સમજી ગયા હતા અને તેઓ મારા હાથને થપથપાવા લાગ્યા, જાણે એ કહેવા માંગતા હતા કે કંઈ વાંધો નહીં. ત્યારબાદ તેઓ ધીમા અવાજમાં બોલી ઉઠ્યા કે જા બેટા, તું થોડો આરામ કરી લે. રાતની મુસાફરી હતી એટલે તું થાકી ગઈ હશે. એટલે ઊભી થઈ અને બાથરૂમ તરફ જવા લાગી. હું રૂમની બહાર નીકળી એટલે એક છોકરો પપ્પાના રૂમમાં આવ્યો અને એ પપ્પાના પગમાં તેલની માલિશ કરવા લાગ્યો. મને થોડું અજીબ લાગ્યું કે આ કોણ હશે જે પપ્પાની આટલી સેવા કરી રહ્યો છે, પરંતુ હું ખૂબ જ થાકેલી હતી એટલે મેં વધારે ધ્યાન ન આપ્યું અને નવા જતી રહી. જ્યારે હું બાથરૂમમાંથી બહાર નીકળી તો અચાનક મારો પગ લપસી ગયો અને હું પડવાની હતી. ત્યારે જે છોકરાએ મને પકડી લીધી અને કહેવા લાગ્યો કે સંભાળીને ચાલજો ભઈબા. એના મોઢેથી ભય શબ્દ સાંભળી મને ખૂબ જ સારું લાગ્યું અને અજીબ પણ લાગ્યું હતું. નાસ્તો બની ગયો હતો અને બધા ડાઇનિંગ ટેબલ ઉપર બેઠા હતા. ત્યારે જ ભાભીએ અવાજ લગાવ્યો કે વિરલ, તું પણ આવી જા, નાસ્તો કરી લે. ત્યારબાદ વિરલ આવ્યો અને પોતાનો અને પપ્પાનો નાસ્તો લઈ અને જતો રહ્યો અને એવું કહ્યું કે હું દાદા સાથે નાસ્તો કરી લઈશ. હું ભાભીના મોઢા તરફ જોઈ રહી હતી એટલે એ સમજી ગયા અને હસીને બોલ્યા કે આ મોટા ભાઈનો દીકરો છે, એ ખૂબ જ સમજદાર છે. ભાઈ અને ભાભી પણ આવવાના હતા, પરંતુ તમારી સામે આવવાથી એ ગભરાઈ રહ્યા હતા. કેવી રીતે તમારી સાથે વાત કરવી. હવે એને પોતાની ભૂલ પણ સમજાઈ ગઈ છે અને એ વાત એને ત્યારે સમજાણી જ્યારે તમે અહીંથી ગુસ્સામાં જતા રહ્યા હતા. ત્યારબાદ પપ્પા એને ખૂબ જ ખીજાયા અને એને ફટકાર પણ લગાવી, પણ તમે એટલા ગુસ્સામાં હતા કે કોઈની હિંમત ન થઈ કે તમારી સાથે વાત કરી શકે. ત્યારબાદ પપ્પાએ તમારી સાથે વાત કરવાની ઘણી કોશિશ કરી હતી અને એટલા માટે વિરલે પણ પોતાના વિશે તમને કંઈ કહ્યું નથી. એને ડર હતો કે ક્યાંક એના મમ્મી પપ્પાને કારણે તમે એના પર ગુસ્સે ન થાઓ. મેં જ્યારે પપ્પાના રૂમ તરફ નજર ઉપાડીને જોયું ને તો વિરલ દરવાજા પાસે ઊભો હતો અને આ બધું જ સાંભળી રહ્યો હતો અને પોતાની આંખો લૂછી રહ્યો હતો. એને જોઈને મારું મન ભરાઈ આવ્યું એટલે ઈશારાથી મેં એને મારી પાસે બોલાવ્યો. ત્યારે આવીને સીધો જ મને પગે લાગ્યો અને રૂંધાયેલા અવાજે બોલી ઉઠ્યો કે ભાઈ, મને નહોતી ખબર કે અમારા આટલા પ્રેમાળ ભાઈ પણ છે. મને તો નાનપણથી જ મારી મમ્મી અને પપ્પાએ હોસ્ટેલમાં મોકલી દીધો હતો. દાદીમાના ગયા બાદ એને પણ પરિવારનું મહત્ત્વ સમજાયું છે. મમ્મી પપ્પાનો અમેરિકાવાળો બિઝનેસ નુકસાનમાં હતો એટલે એમણે મને અહીં મોકલી દીધો અને અહીં આવ્યા બાદ મને બધી ખબર પડી કે મારો આટલો સારો પરિવાર છે. મારી મમ્મી અને પપ્પા પણ એની ભૂલ સ્વીકારી છે. તેઓ તમને ખૂબ યાદ કરે છે. ભાઈ, શું એક પણ ભૂલ માટે તમે અમને જિંદગી પર સજા આપતા રહેશો? મારી મમ્મી અને પપ્પાને છોડો, પરંતુ મારી શું ભૂલ છે? વિરલની આટલી બધી સમજદારી અને પ્રેમાળ વાતો સાંભળી અને મારી આંખોમાંથી આંસુ વહેવા લાગ્યા અને મેં એને ગળે લગાવી લીધો. બીજા દિવસે મારા પપ્પાની હાલત થોડી વધારે ખરાબ થઈ ગઈ એટલે નાના ભાઈએ મોટા ભાઈને ફોન કરીને જણાવી દીધું એટલે તેઓ પણ અહીં આવી ગયા. એને જોઈને હું મારા રૂમમાં જવા લાગી. ત્યારે મોટા ભાઈએ મારો હાથ પકડી લીધો અને કહેવા લાગ્યો કે મારી લાડકી બહેન, મને માફ કરી દે. ત્યારે હું કંઈ બોલી ન શકી અને ત્યારે જ મોટા ભાભી મારી પાસે આવ્યા અને કહ્યું કે નિરાલીબેન, મારાથી ખૂબ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ છે. મેં તમારું ખૂબ જ અપમાન કર્યું હતું. આજે સાચા મનથી હું તમારી પાસે માફી માગું છું. એટલે હું એને ગળે લાગી ગઈ અને કહેવા લાગી કે કાંઈ વાંધો નહીં ભાભી, ભૂલ તો દરેક વ્યક્તિથી થાય છે અને એક ભૂલથી લોહીના સંબંધ ક્યારેય નથી તૂટતા. અને હવે તો આ બધી જવાબદારી તમારા લાડકા દીકરાએ સંભાળી લીધી છે. ત્યારે વિરલ આવીને મને ગળે લાગી ગયો. ત્યારે પપ્પાએ મારી નાની ભાભીને કંઈક ઇશારો કર્યો એટલે અંદર જઈ અને ચાવી લઈ આવી અને મોટા ભાઈના હાથમાં આપી દીધી. એણે ઘરની તિજોરીમાંથી દાગીના લઈ અને મારા હાથમાં આપી દીધા અને હાથ જોડીને ઊભા રહી ગયા. ત્યારે મેં એવું કહ્યું કે મોટા ભાઈ, વાત આ દાગીનાની નથી, પરંતુ મારા પતિ ગૌરવનું અપમાન થયું હતું. પપ્પાની આંખોમાં એક આશા હતી અને તેઓ અંતિમ સમયે એના પરિવારને અને પોતાના બાળકોને એક સાથે હળીમળીને રહેતા જોવા માંગતા હતા. તેઓ આશાભરી અને ઉદાસ નજરેથી જોઈ રહ્યા હતા. એટલે મેં પણ વાતનું
માને રાખી લીધું અને મોટા ભાભીને ગળે લગાવી લીધું। એ રાતે જ મારા પપ્પા આ દુનિયા છોડીને જતા રહ્યા, એટલે મેં ફોન કરી અને ગૌરવને બધી વાત જણાવી અને બીજા દિવસે પપ્પાના અગ્નિ સંસ્કાર સમયે એ પણ આવી ગયા। મોટા ભાઈ અને ભાભીએ ગૌરવ પાસે પણ માફી માંગી લીધી। 2 દિવસ રહી અને ગૌરવ પાછા દિલ્હી જતા રહ્યા। હું થોડા દિવસો માટે મારા પિયરમાં રોકાઈ હતી। થોડા દિવસો બાદ જ્યારે હું ઘરે જવાની તૈયારી કરવા લાગી તો ફરીવાર મોટા ભાઈ અને ભાભી મારી પાસે માફી માંગી અને મને ગળે લગાડીને મોટા ભાઈ કહેવા લાગ્યા કે હવે તારા અને આપણા નાના ભાઈ માટે હું બાપ સમાન છું અને કંઈ પણ વાત હોય તો અચાનક અચકાયા વગર જ મને કહેજો। એટલે મેં હા પાડી અને ભારે મનથી પાછી દિલ્હી આવી ગઈ। અમારા સંબંધો જોડાઈ ગયા હતા પણ ખોખલા હતા અને આજે પણ મારા મનમાં એક ભટકો હતો કે ભાઈ અને ભાભીને પોતાની ભૂલ સમજાઈ ગઈ હતી। બસ મારા મનમાં એક ગાંઠ હતી, પરંતુ સમયની સાથે કદાચ એ પણ ઓગળી જાય। મિત્રો, સંબંધ કાચા દોરા સમાન હોય છે। એક વખત જો તૂટી જાય ને તો ફરી એને જોડાવામાં ગાંઠ મારવી જ પડે છે। એટલે વિચાર્યા વગર કે સમજ્યા વગર ગુસ્સામાં કોઈના ઉપર ભડકવું ન જોઈએ અને સંબંધોમાં ભલે ગમે એવી કડવાટ હોય પરંતુ એક તક જરૂર આપવી જોઈએ। આજે હું વિચારી રહી છું કે કદાચ એ દિવસે મેં વધારે ગુસ્સો ન કર્યો હોત ને તો સંબંધ આટલા બગડ્યા ન હોત। તો મિત્રો, આજની કહાની તમને કેવી લાગી એ કોમેન્ટ કરીને અવશ્ય જણાવજો। અને હા મિત્રો, જો તમને અમારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી તેમજ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, જેથી કરીને અમારા દરેક વિડીયો તમે પહેલાં જોઈ શકો। તો દર્શક મિત્રો, ફરીથી મળીશું એક નવા વિડીયો સાથે। ત્યાં સુધી બધા દર્શક મિત્રોને જય માતાજી, જય દ્વારકાધીશ।